असूल लिख के अखबार अल बदल छापिया तो मेरा ख्याल है 7-8 महीने 7 महीने मार गया, क्योंकि अक्तूबर या नवंबर 1907 च गल लिखी तो 26 मई 1908 में मार गया। अल्लाह ताला ने मोहलत भी दी तो अपने लिखे असूल के मुताबक सच्चे की जिंदगी में जिदे नाल मुबाहला किया उसकी जिंदगी च मार दिता। ਉਹ ਵਕਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀ? 101 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਵਾ ਮੰਨੀ ਆਮਦਨ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा सवाल मौजू तो हट के है, जिन्हें कोई सवाल करना कर लो, फिर मैं तुहाडे कोलों पुछां। मेरा भी एक कमेंट मौजू तो हट के ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਵਾਲ। चलो ठीक है, मेरा सवाल है अमर भाई, तुसी चलो कमेंट कर लो पहले। चलो कर लो सवाल तुसीं पहले, तुसीं निक्के हो मेरे नाल उम्र च। नहीं, सवाल थोड़ा जा अहम नज़ीर दा। तां की हो गया, मैं बाद च कर चलो मेरी गल सुनो, पुग लो फिर या सवाल कर लो या पुग लो वापस। अच्छा अच्छा, चलो सवाल ले लो। अच्छा, अमर भाई, पाकिस्तान दे विच किहड़े कोई 2 4 5 उलमा ऐसे ने कि जिन्हां नूं सुनिया जा सकदा है, या अपने बच्चों नूं बंदा कहे कि इन्हां उलमा दीयां तकारीर जिहड़ियां ने ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। जी आमिर भाई, ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਸਰ ਰਹਿਮਾਨੀ। लेकिन मैं जिथे तक वो सुनना वा ना, पाकिस्तान दे विच सवाए मतलब फिरके दे उत्ते गल, या मतलब जेड़े कोई जोशीले ने उन्हां दीयां गल्लां इस तरह दी ने, या मदनी साहब ने, उन्हां कोलों तुसीं जोक सुन लो। हाफिज जुबैर ठंडे मजाज का बंदा, बड़ा अच्छा अपने दीन के है भी यंग है माशाअल्लाह। ओदी जोड़ हाफिज जुबैर, हैं? हाँ जी हाफिज जुबैर। हाफिज जुबैर, हाँ जी डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर भी PhD हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। यानी जिन्ने क्योंकि भाभी अज आलम ना ने कैसे हैं आप लोग, खैरियत से? जिन्ने भाभी नहीं आलम ने सारे नहीं ठंडे नहीं मजाज नहीं 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 यार, मैं मजाक नहीं करता पे। अज एक बड़ा अहम इशू मेरे सामने आया, मैं तां यह सवाल करन लगा वां कि अमर भाई, मेरा बच्चा है ना नज़ीर साहब, ओ यार पप्पू, एक मिनट ठहर जा। मैंने अमन ना जी रुक जा एक मिनट, पहले तेनू याद कोनी सी, हुण तेनू अमरजीत साहब याद आ गए ने। अच्छा अमर भाई, अज मसला इंज होया कि मेरा जिहड़ा बच्चा है ना, ओनू भी थोड़ा शौक है वे है, मतलब दीन नाल लगाव है ओनू काफी हद तक, छोटे ही हाले। ते दूसरा मामे दा मुंडा है, ओनू भी है हाफिज़ कुरान भी हो। ते ओनां दा मैनू पता है लग्या कि अज घर वाली मैनू दसदी सी, आंदी है कि ਉਹ बड़ा सुनते ने इनू ना मोहम्मद अली इंजीनियर तो। वाह ते ਉਹ वाह आंदे ने जी कि बड़ियां अच्छियां गल्लां करदा है, बड़ियां अच्छियां गल्लां करदा है, क्या ते बात। उस तरह ते है। दोवें बच्चे जिहड़े ने माशाअल्लाह बड़े समझदार ने। ते किताबां जाहिर है कि किताबां में रखियां है ने घर, मेरे को काफी सारियां पईयां ने, अहादीस दे मुकम्मल सेट मेरे को पे ने, और भी मजीद काफी सारियां कुतुब है ने। लेकिन अजकल दे बच्चे जिहड़े ने आंदे ने कि सुनना ही है, आमिर पढ़ना साहब जिहड़ा मैंने ना, बस ये छोटी इन्हां सी बात वास्ते। करनी है, फिर चले जाना है सर। चले जाएं आप यार तू तुर जा यार, आप साडा चले जाएं। मजेदार गुफ्तगू शुरू हुई है जी। करो करो बक्का भाई। अच्छा, और ਜਿਹੜਾ मेरा बच्चा है, ये भी माशाअल्लाह तजदीद दे नाल ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, तजदीद दे नाल कुरान पढ़ रहा है। ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਰੀਜ਼, ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ।
ਉਹਨੇ ਚਵਾਏ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਬਕਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋ ਜੀ ਅਮਰ ਭਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੱਪੂ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਦਦ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਅਬ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ चलो ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ मैं कर आह। जी भाई बोलो ਤੇ जी ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਿੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਗਈ नहीं कहूँगा बोलो जी बोलो पहले यार पहले पप्पू पूछ साहब लो को मैं सिफारिश हूँ आमिर भाई मैंने पप्पू भाई को बात करने दो। दो अस्सलाम कि वालेकुम रहमतुल्लाह। आप लोग हमेशा पेश करते हैं ना सिर्फ उस पर, तो मुझे थोड़ा मौका दें बात करने का। अच्छा सवाल करो लेकिन गड्डी जो बाहर निकल आओ एक बार या दरवाजा बंद हाँ कर जी हो? या आवाज आ करो रही जी है? करो मैं सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ जी सवाल करने दें उनको। जी भाई बोलें जी बस इन्नी जी गल सी ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है बोले जी सवाल बोले हेलो, लोहार वापस होगी। और भाई सवाल बोले और भाई सवाल करो हेलो ही तल्ला जी सवाल नहीं है मेरा सवाल नहीं है, बस मेरे को दो एतराज़ात थे जो कि मैंने उनका मसला हल करना था। करें आप जी, लोग इतराज़ अक्सर करें। मुफ्ती मुबशिर साहब और आमिर नज़ीर साहब ना अक्सर ना आज़र मिर्ज़ा साहब के बारे में एक इल्हाम के बारे में बात करते हैं और उन पे कुछ एतराज़ात करते हैं। मैं उनके सिर्फ दो का बात करूंगा मैं, और फिर मेरा एक सवाल होगा, आपने वो भी लेना होगा मेरा ना। अच्छा तो आप काइंडली मेरी बात सुन लीजिएगा ठीक है थोड़ा खामोशी से के साथ ना। पहली बात तो ये है कि पहली बात तो ये है कि मैं कादियानी नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है। यानी मिर्जा साहब को आप अच्छा, अपने दावे में कज़ाब आप एक एतराज़ करते हैं कि हज़रत साहब का एक इल्हाम है, दो उस्तरे एक ईतर की शीशी, दो उस्तरे ईतर की शीशी, एक इल्हाम दो है नहीं है, हज़रत तीन है, साहब तीन मिर्ज़ा उस्तरे साहब एक इत्र की शीशी। यूसुफ भाई ये तीन हम उस्तरे हैं। आप लोग यूसुफ भाई ये मिर्जा साहब कज़ाब दजाल मानते हैं अपने दावे में जी या ਤੁਸੀਂ ਕਰ उस्तरे ਲਓ पूरे ਯਾਰ। कर लो आप लोग पप्पू उसका तमस्खुर उड़ाते हैं इस इल्हाम उस्तरे का। पूरे करो। उस्तरे तीन है, तीन उस्तरे ਤੁਸੀਂ हैं। ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਯਾਰ और पहली ये बेचारा मलक बोलने लगा मैं तो यूसुफ भी वो भी नहीं बोल रही। यही तो है, आप लोग इल्हाम का बहुत तमस्खुर मैं उड़ाते हैं। ये देखो गलत बात पप्पू है। मेरी बात सुनो, हज़रत मैं मिर्ज़ा इल्हाम साहब तुम्हारा ने सही करा जो रहा हूँ। इल्हाम वहाँ पे जो हज़रत इल्हाम है साहब के ऊपर वो ये आया था, है कि तीन उसका उस्तरे मतलब ये एक था इत्र की कि शीशी। मैं ये कह रहा हूँ उस्तरे कि का इसको सही मतलब कर लो। था कि दुश्मन जो जमात के अंदर दुश्मन है ना, उनका ये मकसद था इस सहारा के रंग में, ठीक है। उस्तरे का मतलब ये था, और ईतर का मतलब था खुशबू। जमात के अंदर खुशबू फैलेगी, जमात हमारी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी आगे तक ना। मिर्ज़ा साहब का ये मानना था। अच्छा, एक एतराज़ और करते हैं, ये तो आपका एतराज़ क्लियर हो गया, यहाँ तक तो आप मेरी बात मान ली ना, आपने क्लियर हो गया बात। ज़रा ये बताइएगा। एक के दो से मनने आ यार खुदा का खौफ का हेलो, यूसुफ भाई ये ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ बहुत आला। मैं बहुत खुश हुआ गैम्बो खुश हुआ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੱਪੂ ਨਾਲ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੀ ਕਿ ਪੱਪੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ नहीं हूं तो गल करना चाहता, किधर गया? पप्पू चला गया। इधर आओ पप्पू। लेकिन चौहान साहब पप्पू ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਨਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਤਿੰਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੰਬਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਲੋਹਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਐਮਡੀਆ। हां इस तरह इधर दी शीशी कौन है? वो खलीफा मसरूर। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਾਈ ਆ ਫਿਰ ਭਈਆ ਵੀ ਤਵੀਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ, ਤਿੰਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਉਸਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਪੂਰੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਉਸਰੇ ਨੇ, ਦੋ ਤੇ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ? तीसरा आइंदा शायद कोई पैदा होए। उस तरह इस हिसाब नाल ते है कि ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ नहीं आप खुद सोचो ਉਹ ਜਿਹੜੀ आप ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੈਲੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਲਕ ਵਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਫਹਿਮ ਤੋਂ ਮੈਂ पूरी तरह डेवलप हो के आए। ये है मेरे को कोई तुक ही नहीं बनती। वो कुरान ये कहता है वो कहता है, तो मैंने कहा फिर ठीक है सारे लोग मलक को अवान को ला के कुरान सीखन फिर ही गल बनेगी, क्योंकि जोड़ा फहम मलक अवान दा वो तो किसी होता नहीं।
ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਟਰ ਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਹੜੀ ਹਾਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं क्योंकि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देता ना, कहने लगा कि बस मैंने कुरान को माना, नबी जौन सा मर्जी हो वो अगर कुरान के खिलाफ होगा तो फिर यानी जो फहम कुरान का मलक वान साहब का ना ਉਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਆ। हाँ वो नबी भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਹੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝੇ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਾਨੀ ਨਾ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੂ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ लेकिन वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं पढ़ाया कभी नहीं मिर्जा साहब ने। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਨਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ। अकली दलील अकल ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਬਿਨ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ। हाँ नहीं इस्लाम तो खारिज है उन्होंने कहा। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਲ ਆਖ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੁਰਾਨੀ ਫਹਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਨਾ। हाँ नहीं वो मिर्जा साहब ने मुतलक भी यही कहता है कि जे उन्होंने बात ये की है जो इनके ख्याल में कुरान के खिलाफ है, इनके फहम के मुताबिक, तो मैं उसके भी नहीं मानूंगा। तो मैंने कहा फहम तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਣ। ਅਸਲ ਪਤਾ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਛੇੜਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਆਖਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਲਤ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਲਹਾਮੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਰਜ਼ਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਸਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਲਹਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਇਜਤਿਹਾਦ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਬੂਹਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। नहीं अगर ए वाला असूल बना लिया जाए कि सिर्फ इल्हाम ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਨ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਨਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਅਸੂਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਨੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਲਹਾਮ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਹਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਇਲਹਾਮ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਸਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, 3 ਬੇਟੇ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਹਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ। ਅਯਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਲਹਾਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਲਕ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਲਹਾਮੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰੋ, ਤਜ਼ਕਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਰੇਲ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤਜ਼ਕਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। नहीं कुरान की ज़रूरत है, फिर तस्करे ही पढ़िया करें, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने कहा मैं कुरान सिखाने आया हूँ, तो सारा कुछ फिर उन्होंने इल्हाम आ ही है। ਜਾ कुरान भी बनने लग गया और तस्करा लैके ਉਹਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿਲਾਵਤ की जाए। मिर्ज़ा साहब साहिब किताब नबी थे, तो ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖਾਲਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਜ਼ਕਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ।
ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਸਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨੂੰ, ਇਵਨ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਸਾ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੱਥ 'ਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੋਈ ਆਏ। ਸਾਫ਼ ਕਰਾਣੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨੂੰ ਪੂਜਦਿਆਂ ਪੂਜਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਲੋਕ ਨਫਸੀਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਦਾ ਨੂੰ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੱਖੀ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਚੰਦ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਬੇਬਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਬਸੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇਹੀ ਤਾਸਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਬੇਬਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜਮਾਤ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਤਲਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜਮਾਤ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਓਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਦਹਿੰਦ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਾ ਦਹਿੰਦਗਾਨ ਕੀ ਲਿਸਟ। ਲੇਕਿਨ ਚੌਹਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਤੇ ਪੜੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਲਟ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਚੌਹਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ करे, कुछ मतलब कुछ लिख दे, कुछ मतलब किताबी काम कर रहे, कोई ऐसा जिस्मानी कोई मतलब काम कर ले खिदमत वास्ते। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 50 ਚੰਦੇ ਲਾਤੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 60 ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਈ ਤਹਿਰੀਕਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਕਰੂਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਕਰੂਦ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋਕ ਰਹਿਣ, ਨਜ਼रें ਝੁਕਾ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਮੱਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਰਹਿਣਗੇ ਉਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ। तो ये एक विशेष सर्कल है मिर्जाईयत। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ कि हर मिर्ज़ाई आके कहेगा नहीं हमें तो कोई नहीं कहता आप ज़रूर चंदा दें। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ माली कुर्बानी दी, उसके बगैर तो तरक्की हो ही नहीं सकती। तो कहते हैं हमें तो कोई नहीं कहता अब दें, सारे झूठ बोलते हैं। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੀਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। नहीं अगर वो जी तहरीर है ना, वो साफ उन्होंने लिखा है कि अगर कोई शख्स मतलब जमात दाखिल होता है और कोई भी खिदमत नहीं कर सकता, ना माली ना जिस्मानी, तो वो फिर ना ही आए तो चंगा। वो जिथे है उत्थे ठीक है, फिर वो गल भी सही ठीक है।
लेकिन ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ परसेंटेज नहीं, उन्होंने कहा कोई एक धेला भी दे तो वो ठीक है, लेकिन वो जो भी वो कहे मैं एक धेला हर महीने दूंगा, मतलब है कि दवाम होना चाहिए ਉਹਦੇ 'ਚ, लेकिन कोई परसेंटेज नहीं ਉਹਦੇ 'ਚ लिखी है उन्होंने। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਹਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਈ? ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਚ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। मजमुआ इश्तहारात जिल्द 3 है शायद, ज़हन से नहीं रहा, मैं अखबार लब रहे हैं।
हेलो इतनी खामोशी क्यों है भाई? किधर गए सारे? आवाज़ दो हमको